Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah fil Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa aswazi wa dhurriyyatihi wa ali baitil kirami syai'ulillahi lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى حضرة جميع أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى أرواح بقية الصحابة والكرامة والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين الشيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى أرواح جميع الأولياء سلطان الكبرى والعارفين صمداني سيد محي عبد القادر جليل البغدادي قدس الله سره والعجيب وإلى أرواح جميع مشايخنا جميع مشايخ pada kitab شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى أرواح جميع القبور المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وصل إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ولمشايخنا ولمن أحسن إلينا ولمن حق علينا ولمن أوصانا واستوصانا وقلدنا بدعاء الخير اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى أرواح جميع الوالفات الكتاب الذي تعلمنا وعلمنا معلفتهم نسألك ببركاتهم أن تلهمنا ونفهمنا وتنفعنا بعلومهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يسمع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. أبلغ ذكري فاعلم أنه قوله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله
illallah, la ilaha 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 illallah, la illallah, la ilaha 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 La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin alaina ya wa alaiha namudu bi anmasih sallallahu ta'ala minal aminin jajalana sayyidina wa nabiyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa 'allama Adama al-asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula in kuntum shadiqin wallahu a'lam bi muradih. Shadaqallahul azim. Baik hadirin jamaah rahimakumullah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan di pagi hari ini alhamdulillah kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah, dan insya Allah di pagi hari ini kita membuka kembali pengajian rutinitas setiap minggu pagi di hari Minggu. Insya Allah nanti diseling setiap 1 bulan sekali, kalau nggak salah di minggu kedua ada pengisi dari luar ya. Insya Allah mungkin mulai bulan depan insya Allah kita akan aktifkan kembali pengisi dari luar insya Allah. Nah mudah-mudahan dengan adanya pengajian rutinitas kita setiap minggu pagi ini menjadi wasilah kita untuk mendapatkan rahmat magfirah Allah Subhanahu wa taala dan tentunya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah alhamdulillah setelah Idul Fitri tentunya kita 1 bulan puasa lanjut dengan Idul Fitri libur, dan pagi hari ini kita kembali berkumpul di Musola At-Taqwa. Ini menjadi suatu keistimewaan bagi kita. Setiap subuh kita duduk, kita mendengarkan ilmu Allah Subhanahu wa taala, dan ini menjadi keistimewaan. Orang-orang yang duduk di pagi hari ini adalah orang-orang yang menjadi pilihan Allah, ciri dan tanda kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah. Tentang masalah ilmu ya, ilmu yang setiap minggu kita duduk, kita mendengarkan, kita mengaji. Nah ini adalah sesuatu yang memang Allah pilih kepada orang-orang yang terpilih. Artinya tidak semua orang bisa duduk di sini Pak. Orang mungkin saat ini ada yang tidur, mungkin ada yang ngopi, ada. Tapi kita luar biasa. Coba apalagi kalau hari Minggu. Ada hari Minggu itu di mana weekend orang-orang yang banyak duit itu kan, ada yang ke puncak, ada yang ke pantai nginep. Nah karena kita mah gak punya duit, akhirnya duduk di mana? Di musola ngaji. Nah itu. Nah ini luar biasa, luar biasa. Tentu kita harus bersemangat untuk selalu mencari ilmu, walaupun ini kondisinya di At-Taqwa diadakan setiap pada subuh. Itu paling berat, itu waktu sholat yang paling berat itu subuh, apalagi dilanjut dengan pengajian. Nah,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Pak man salakal thariqan ilal ilmi salakallahu thariqan ilal jannah." Barang siapa yang berangkat menuju majlis ilmu, maka dia diberkatkan oleh Allah menuju surga. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Dan ini menjadi sebuah hadis yang memotivasi kita untuk selalu bersemangat menuntut ilmu. Ya walaupun secara ini nggak ada Pak, ngaji seperti ini nih, ngaji kuping itu menjadi ulama, nggak ada, nggak bakal ada. Tetap ngaji yang pengen jadi ulama itu harus nyoret, harus beberapa puluh tahun, harus berhadap-hadapan dengan dulu. Kalau ngaji seperti ini itu nggak mungkin untuk menjadi seorang alim atau menjadi ulama. Tapi menjadi orang soleh itu sudah luar biasa Pak. Menjadi orang soleh nih, hasil ngaji gini nih, ngaji kuping setiap minggu, jadilah ahli yang mengamalkan ilmu, dapat ilmu sholat diamalkan, terus ada pelarangan Allah ditinggalkan, menjadi ahli soleh, menjadi orang baik, hasil ngaji ini itu sudah luar biasa. Ya Allah, cukup mengantarkan Bapak ke surga. Amin. Luar biasa Pak. Nah, tetap kalau ada orang yang hanya sebatas ngaji kuping nih, ngaji seperti ini nih, tetap nanti dia dicatat oleh Allah sebagai ahli soleh pun itu sangat luar biasa. Tapi kalau untuk menjadi alimil ulama, ngaji seperti ini kan nggak bawa kitab, cuma mendengarkan, kadang keluar dari majelis lupa lagi. Nah itu kan jauh dari untuk menjadi ulama, jauh ya, seperti itu. Tapi kita tetap harus bersemangat, walaupun kita tidak jadi ulama, jadilah ahli pengamal, karena ahli surga belum tentu buat ulama, tapi ahli surga adalah untuk orang yang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berharap dengan adanya pengajian seperti ini Allah turunkan ridho kepada kita, sehingga ini menjadi wasilah kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik hadirin jamaah rahimakumullah, sebelum itu kemarin setelah lebaran ini ceritalah ada yang memberikan kitab ceritanya. Ini sangat luar biasa. Nah kebetulan kitabnya saya bawa nih, saya diaji nih. Ini ada yang bersodakoh kitab, bukan 1 2, banyak lah ya. Nah, pas saya lihat ternyata ini luar biasa. Dan ini menjadi pahala lah bagi beliau hamba Allah yang memberikan kitab kepada saya. Artinya tolonglah ini kitab dibawa, diaji. Kalau bisa di pengajian subuh dibawa. Nah, alhamdulillah saya mendapatkan mandat amanat. Nah, di pagi hari ini kitabnya saya bawa ini baca Pak. Nah, ini kita doakan mudah-mudahan hamba Allah yang memberikan sedekah kitab ini selalu dipanjangkan umurnya oleh Allah, dilancarkan rizkinya oleh Allah, disehatkan badannya, diberikan kegampangan segala urusannya, tentunya anak-anaknya dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Bi barakati umul Quran al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, baik hadirin, tentunya ini pahala yang sangat luar biasa. Itu tadi kita memberikan kitab kepada kiai, kepada ustadz untuk dibaca, dikaji, itu sangat luar biasa. Selama kitab itu masih ada dan selama kitab itu dikaji, maka pahalanya akan terus mengalir, itu luar biasa. Apalagi kan sekarang Pak, harga kitab itu bukan 10.000, 20.000, ratusan sekarang mah berat. Saya juga gini Pak, kalau saya pengen kitab anu itu kadang-kadang sekarang mikirnya daripada beli kitab mendingan beli beras gitu kan. Nah pikirannya ke situ. Ini luar biasa. Ada yang memberikan infak kitab, ini sangat luar biasa. Insya Allah ini sangat bermanfaat ya. Nah, jadi bapak-bapak, sedekah yang paling hebat itu adalah memberikan Quran dibaca terus pahalanya ngalir. Memberikan kitab
kitabnya dibaca, pahalanya terus mengalir. Itu akan sampai dia wafat pun akan terus pahalanya mengalir kepada orang-orang yang bersedekah seperti itu. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, ini tentang kita motivasi untuk selalu giat untuk melaksanakan pengajian. Tentunya ini hadisnya sangat banyak, di antaranya Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Abi Dzar. Rasul bertanya, ya Abi Dzar, la antagdu fata'alama maban min kitabillahi ta'ala min antusolya mi'ata rakaatin. Hei Abi Dzar, la antagdu, yakin engkau berangkat ke majlis taklim. Bapak berangkat dari rumah menuju musola, menuju majlis taklim untuk duduk baban min kitabillah, ngaji mendengarkan kitab-kitab Allah. Khairun laka, itu lebih bagus, kata Kanjeng Nabi kepada Abi Dzar, khairul laka itu lebih bagus min antusolliya alfa rakaatin mi'ata rakaatin, itu lebih bagus daripada engkau wahai Abi Dzar salat mi'ata rakaatin 100 rakaat. Tuh. Ini Bapak datang dari rumah ke sini duduk ngaji, mau ngaji kek, mau tidur kek, mau paham kek atau enggak, yang penting Bapak niat tolabul ilmi, itu lebih bagus ketimbang orang yang sholat 100 rakaat. Nah, kok bisa gitu? Lah, secara logika pun kita sudah memahami, Pak. Bapak di sini duduk setengah jam, 45 menit, itu kan duduk ngaji, itu pasti pulangnya bakal mendapatkan ilmu, ya kan? Mendapatkan ilmu. Oh, saya belum tahu ini, ada pengajian, jadi tahu. Pulang keluar dapatlah ilmu. Diamalkan atau enggak itu urusan lain. Bandingkan dengan orang yang sholat 100 rakaat, tetap nggak akan ada perubahan. Pasti sholat 100 rakaat dapat apa? Gak dapat apa-apa kan? Tapi bandingkan dengan orang yang ngaji walaupun setengah jam, pulang bawa ilmu, minimal tahu halal, minimal tahu haram. Itu bandingkan dengan orang yang sholat 100 rakaat, atau martabatnya jauh. Nah ini Kanjeng Nabi kepada Abi Dzar berkata seperti itu. Terus kata Kanjeng Nabi kepada Abi Dzar, ya Abi Dzar, wala antagtu fata'alama baban min ilmin amila bihi aulam yu'mal. Engkau duduk di majlis taklim, kau duduk di musola mendengarkan ilmu, diamalkan itu ilmu, aulam yu'mal, atau tidak diamalkan, khairun laka, itu tumpun lebih bagus min antusolya alfa rakaatin, ketimbang engkau sholat 1000 rakaat. Oh, 1000 rakaat diamalkan atau tidak diamalkan, kita yang ngaji pun lebih unggul daripada orang yang sholat 1000 rakaat. Kita ngaji dapat ilmu, diamalkan atau tidak diamalkan, itu lebih bagus ketimbang orang yang sholat 1000 rakaat. 1000 rakaat sholat terus, duduk sholat, gak akan dapat ilmu apa-apa. Tapi ngaji walaupun setengah jam, pahamnya hanya sedikit, tetap itu akan mendapatkan pahala. Nah itulah keutamaan, kehebatan orang yang mencari ilmu. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Nah Sayyidina Ali radhiyallahu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Kanjeng Nabi, sa'altu Jibril an ashabil ilmi. Kanjeng Nabi bertanya kepada malak Jibril, Pak, dari orang yang mempunyai ilmu, dari ulama, berarti dari guru nih, guru ngaji. Faqalahum, malaikat Jibril menjawab, suruju ummatika fid dunya wal akhirah. Wahai Muhammad, orang yang mengajarkan ilmu, kiai, ustadz, guru, suruju ummatika fid dunya wal akhirah, mereka adalah lampu cahaya umatmu fid dunya wal akhirah. Oh, luar biasa nih pengajar nih. Bagaikan lentera lampu yang sinarnya terus menyinari umat.
Di dunia wal akhirah, di dunia ataupun di akhirat. Di dunia orang yang berilmu itu laksana seperti cahaya. Di akhirat mereka akan mencari guru-guru nih. Ini dulu pengajar saya, ini dulu guru saya. Di akhirat tetap bakal menjadi cahaya, bakal selamat kita Pak. Kalau gurunya benar. Nah, terus kata malaikat Jibril, tuba liman arafahum. Wahai umat Muhammad, tuba liman arafahum. Bahagialah mereka, orang-orang yang mengenali orang-orang alim. Bapak tahu kepada Kiai Anu, Bapak tahu kepada Ustadz Anu, Bapak bareng Bapak ngaji kepada beliau, maka kata malaikat Jibril, tuba liman arafahum. Bahagialah mereka. Bapak bisa kenal dengan Ustadz Anu, Bapak bisa kenal dengan Kiai Anu, Bapak bisa kenal dengan Guru Anu, bahkan Bapak ngaji. Kata malaikat Jibril, tuba liman arafahum. Bahagia mereka. Bahagia. Tapi sebaliknya, wal wailu liman ankarahum wa abghadahum. Kata malaikat Jibril, wa wailun, celakalah mereka. Siapa? Liman ankarahum, orang-orang yang membencinya, orang-orang yang menghinanya, orang-orang yang menghina, membenci kepada ahli ilmu. Malaikat Jibril langsung mengatakan celaka. Oh, celaka, hati-hati. Kita jangan sampai mencela ahli ilmu Pak. Jangan mencela para kiai, jangan mencela para ustadz, jangan pernah mencela para guru, karena itu adalah sebuah ancaman yang mana malaikat Jibril mengatakan celakalah mereka, orang-orang yang selalu menghina para alimil ulama. Tapi kita bahagia yang mengenal, ngaji kepadanya, terus kita berbarengan, insya Allah ini menjadi cahaya kita di dunia wal akhirah. Nah sekarang yang lagi viral, yang sekarang lagi ramai Pak, antara habaib dan ulama-ulama yang mana tentang keturunan Ba'lawi. Kita jangan sampai terprovokasi. Mungkin di balik itu ada misi-misi tersendiri untuk memperkeruh keadaan, untuk menghancurkan umat Islam melalui itu. Islam dengan Islam, habaib dengan para ulama. Ini kan yang lagi ramai seperti itu kan. Di satu sisi mengakui, di satu sisi tidak mengakui. Akhirnya kan diadu dombakan. Ini hati-hati. Itu adalah misi untuk menghancurkan kebersamaan umat Islam. Kita malah udahlah, gak usah ikut-ikutan. Kita cinta habaib, kita cinta para ulama. Jangan pernah kita membenci para habaib, jangan pernah kita membenci para ulama. Nah, itu intinya. Udah seperti itulah. Ya, ini karena bahaya orang yang membenci para ulama, ini menjadi pertanda orang itu adalah ahli neraka. Naudzubillahi min dzalik. Ya, baik hadirin. Jamaah rahimakumullah. Man sholatan al jamaah. Nah, ini wa jalasa fi halqihi ilmi wa sami'a kalam Allah wa amila bi Allah taala sitata asya'a. Bapak ini termasuk orang-orang yang istimewa duduk di sini Pak. Tidak semua orang bisa duduk di sini. Tentunya ini menjadi sebuah kehebatan yang mana kehebatan ini Allah berikan keistimewaan kepada kita nih. Man sholatan ma'al jamaah. Bapak sholat ma'al jamaah, berjamaah. Tadi sholat subuh berjamaah. Fi halki wa jalasa fi halki, lalu Bapak duduk di sini nih, duduk fi halki ilma, di majelis ilmu. Wa sami'a kalam Allah, Bapak mendengarkan kalam-kalam Allah melalui Al-Qur'anul Karim, melalui kalam ulama, melalui kitab. Bapak mendengarkan tuh. Lalu Bapak keluar, wa amila bihi, pulang, wa amila bihi, terus Bapak mengamalkan ilmu yang Bapak dapatkan dari hasil pengajian di pagi hari ini. Atahullahu ta'ala sittata asya'a, maka Bapak bakal diberikan 6 keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak keluar dari majelis, Bapak keluar dari musola pagi hari ini, Allah berikan 6 perkara, Pak. Oh, luar biasa nih. Yang pertama, Allah berikan kepada Bapak rizqa minal halal. Allah bakal memberikan rizki kepada orang yang ngaji di pagi hari ini, rizki yang halal.
rezeki yang halal Pak. Artinya setiap bapak yang dicari melalui kasab, baik di pabrik, baik dagang, baik tani, tentu Allah bakal memberikan rezeki yang halal. Gampang Pak memberikan rezeki. Bakal diberikan rezeki yang halal. Wa yanju min adabil qabri. Dan yang kedua, wa yanju min adabil qabri, bapak bakal diselamatkan dari siksa kubur. Dan yang ketiga, wa yu'ta kitabahu biyaminihi, bapak bakal diberikan kitab buku catatan nanti di mahsyar biyaminihi, dengan tangan kanan, berarti pertanda orang yang bahagia. Wa yamuru ala sirati kal barqil khotib. Yang keempat, bapak bakal diberikan keistimewaan nanti melewati jembatan Shiratal Mustaqim seperti buruk yang menyambar. Ini ahli ilmu, ahli yang mendengarkan ilmu nih, ahli kita nih. Wa yahsyurum an nabiyyin. Yang kelima, bapak bakal dikumpulkan nanti di mahsyar ma'an nabiyyin, beserta para nabi. Yang terakhir, wa bunyallahu lahu baitan fil jannah min yakutatin, bapak bakal diberikan satu rumah di dalam surga, yang mana rumah ini, bangunan ini terbuat dari yakut, dan pintunya pun ada 40 pintu terbuat dari emas yang sangat enak dipandang Pak. 5 keistimewaan, 6 keistimewaan yang Allah berikan. 1, rezeki yang halal. 2, diselamatkan dari alam disiksa kubur. 3, diberikan kitab catatan amal dengan tangan kanan. 4, melewati jembatan Shiratal Mustaqim seperti kilat yang menyambar. 5, dikumpulkan dengan para nabi. 6, diberikan bangunan atau dibangunkan bangunan di dalam surga, yang mana bangunan ini terbuat dari emas, perak, yakut, yang pintunya 40. Bapak bebas mau masuk dari pintu yang mana. Inilah kehebatan orang-orang yang ngaji, orang-orang yang duduk di majelis taklim, mendengarkan, mengamalkan. Luar biasa. Kan jauh martabatnya dengan orang yang sholat 1000 rakaat. Sholat 1000 rakaat terus gak bakal dapat apa-apa. Tapi bandingkan dengan kita yang duduk di sini setengah jam, pulang dapat ilmu. Nah, ini martabat kita lebih tinggi dibandingkan dengan orang-orang yang ahli sholat. Makanya nggak usah sholat, cukup ngaji Pak. Cukup ngaji. Aduh ya Allah ya Rabbi ya Karim. Nah, afdhalu minal ilmi bihamsati aujah. Nah, perlunya kita mencari ilmu Pak, walaupun usia kita sudah berumur. Kan ada bahasa mencari ilmu di usia tua itu laksana seperti kita menulis di atas air. Artinya ngaji mengaji tapi nggak masuk ke kemana, nggak masuk gitu. Kadang lupa lagi, ke rumah lagi. Gak ada masalah Pak, gak ada masalah. Itu ilmu yang kita dapatkan, baik diamalkan atau tidak, itu kan tetap mendapatkan pahala. Ya. Cuman tadi kalau kita ngaji seperti ini, menjadi orang soleh pun sudah menjadi luar biasa, sudah mencapai titik di mana ilmu itu sampai kepada orang-orang yang ngaji. Nah itu luar biasa. Jangan sampai kita beranggapan, ngapain ngaji, udah tua ini, ngapain berangkat ngaji, percuma ngaji juga, laksana seperti menulis di atas air. Nah anggapan ini yang salah. Ngaji mah ngaji, paham gak paham, terus diamalkan gak diamalkan, yang penting kita berangkat ngaji, syukur-syukur diamalkan, itu pun sudah menjadi orang yang sangat istimewa. Luar biasa nih. Dan keutamaan itu, al awalul ilmu bighairi amal yakunu wal amal bighairi ilmin la yakunu. Nah pentingnya kita mencari ilmu Pak, supaya tahu mana ilmu sholat, mana ilmu wudhu, mana ilmu zakat, dan ilmu lain-lain. Ini menjadi wasilah di mana amal kita bisa diterima. Sholat gak pakai ilmu berarti sholat itu tidak sah. Nah ini makanya rugi orang yang tidak pernah ngaji, orang yang tidak pengen ngaji, ini rugi, bisa jadi besar kemungkinan amalnya tidak akan diterima, karena ilmu bighairi amal yakunu. Nah Bapak ngaji punya, berarti kan dapat ilmu,
tidak diamalkan, yakunu, tetap ilmu itu ada Pak, walaupun nggak diamalkan. Nah Bapak nih, misalkan Bapak dapat ilmu bahwa rukun sholat ada 17, tahu kan rukun sholat ada 17, diamalkan nggak diamalkan, tetap dalam pikiran Bapak kalau ditanya rukun sholat pasti ada 17, ilmu ada kan, tahu kan, nah itu tetap ilmu bakal ada. Nah, tapi wal amalu bigori ilmin la yakunu, amal bigori ilmin tanpa dibarengi ilmu la yakunu, amal itu tidak ada, artinya amal itu tidak akan diterima. Bapak sholat 1000 rakaat terus tapi Bapak nggak tahu ilmu sholat tuh, mana takbiratul ihram, rukun kauli apa rukun fi'li itu kan, mana yang dalam sholat itu yang rukun kauli, mana yang rukun fi'li, mana yang sunat abad, mana yang bukan sunat abad. Nah itu kan, nah seperti itu. Nah tak khawatirnya orang yang sholat tanpa ada ilmu, bahkan tidak tahu ilmu sholat, ini dikhawatirkan amalnya tidak akan diterima. Na'udzubillahi min dalik. Nah makanya perlunya kita pengajian seperti ini. Mungkin ada 1-2 ilmu yang masuk ke dalam otak kita, ke dalam pikiran kita, ke dalam kolbu kita, lalu diamalkan. Nah dengan ilmu kita diamalkan, maka amal pun akan diterima. Salah satu syarat diterimanya amal adalah dengan memakai ilmu. Beramal terus beramal tapi tidak memakai ilmu, itu hanya sebatas capeknya aja, hanya sebatas capeknya. Ya itu Pak. Nah, ini perlunya pengajian seperti ini. Nah wasani yang kedua, ilmu bigoiri amal yanfa'u, ilmu bigoiri amal yanfa'u, ilmu tanpa diamalkan itu masih manfaat. Ilmu gak diamalkan pun masih ada manfaatnya. Tapi wal amal bigoiri ilmu, wal amalu bigoiri ilmin la yanfa'u, amal tanpa ilmu itu tidak akan bermanfaat. Ilmu tidak diamalkan masih ada manfaatnya. Bagaimana andai kata ada orang yang nanya A, dijawab A, walaupun dia tidak mengamalkan tapi tetap bermanfaat. Tapi sebaliknya amal bigoiri ilmin, amal tanpa ilmu tetap itu tidak ada manfaatnya, hasilnya hanya sebatas capek. Oh ini ngeri nanti di akhirat, takutnya Pak, nanti kan di akhirat amal kita itu bakal diberikan kepada kita buku catatan amal. Ternyata pas dilihat buku catatan amal kita itu kebanyakan merah, padahal sholat rajin, sedekah terus-terusan, menyantuni anak yatim, terus setiap tahun kita bayar zakat, bahkan setiap tahun kita menunaikan ibadah haji. Nah, pas begitu dilihat catatan amalnya, ternyata pekerjaan yang dia lakukan sewaktu di dunia itu hanya 0 besar. Nah kenapa? Karena tidak memakai ilmu. Dia tidak memakai ilmu karena dia tidak pernah ikut pengajian. Nah ini rugi. Nah itu menjadi kerugian, nanti takutnya kita seperti itu. Nah wasalisu al amalu lazimun wal ilmu munawwarun kasiroj. Amal itu Pak pasif lazim, amal itu pasif lazim. Nah artinya ketika Bapak sudah wafat nih, amal-amal Bapak, pekerjaan Bapak itu bakal terhenti. Amal bakal terhenti, tapi ilmu munawwarun kasiroj, ilmu bakal menyinari laksana seperti lampu. Amal mas Bapak wafat selesai, nggak ada pekerjaan lagi. Tapi ilmu, walaupun Bapak sudah wafat nih, ilmu nih terus ketika waktu hidup Bapak mengajarkan ilmu kepada murid-murid, mengajarkan ilmu kepada masyarakat, terus ilmunya akan terus dikenang walaupun orangnya sudah wafat. Maka ilmu ini kasiroji, laksana seperti lampu, terus ilmu akan terus seperti itu walaupun orangnya sudah wafat. Tapi amal
itu akan sudah selesai ketika kita masuk ke alam kubur. Artinya sudah tidak bisa beramal lagi. Nah, itu keutamaannya ilmu. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah. Ini ada kisah di mana bahasa hadisnya naumul alim khairun min ibadatil jahil. Tidurnya orang yang berilmu, Pak. Tidurnya orang yang berilmu itu lebih bagus, lebih baik daripada sholatnya orang yang bodoh. Nah, bahasa hadisnya seperti itu. Nah, kenapa ada bahasa seperti itu? Hadisnya, tidurnya orang yang alim, orang yang berilmu itu lebih bagus daripada orang yang sholat tapi orang bodoh. Nah, itu kan. Nah, dulu Pak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu datang ke masjid, ceritanya datang ke masjid, Kanjeng Nabi datang ke masjid. Pas sampai di depan pintu masjid, Kanjeng Nabi fara'a syaitona inda babihi, Kanjeng Nabi melihat ada setan yang lagi berdiri di dalam masjid. Nih, lagi berdiri di dalam masjid, ada setan. Lalu Kanjeng Nabi bertanya kepada setan, uridu an adkhulal masjid. Ya iblis, matas nauhuna, katanya Nabi. Ya iblis, matas nauhuna. Wahai iblis, apa yang engkau kerjakan di dalam masjid ini? Nah, si iblis ini, si setan ini menjawab, uridu an adkhulal masjid. Saya bermaksud masuk ke dalam masjid ini, wa absida sholati hadal musolli. Saya akan mengganggu orang yang lagi sholat. Nah, kebetulan Pak, di dalam masjid itu ada dua orang, satu lagi sholat, satu lagi tidur. Nah, Kanjeng Nabi mau masuk. Ketika Kanjeng Nabi mau masuk, ada setan. Setan ditanya oleh Kanjeng Nabi, hei setan, apa yang kau lakukan di dalam masjid ini? Setan menjawab, aku akan mengganggu orang yang lagi sholat. Ya terus, walakin akhafu min hadihi razuli, tetapi ya Rasul, aku takut kepada orang yang lagi tidur. Tuh, Kanjeng Nabi heran, dia mau mengganggu orang yang lagi sholat, tapi dia takut kepada orang yang lagi tidur. Nah ini, ya iblis, katanya Nabi, lima lam tahab minal musolli wa huwa fil ibadati wal munajati ma rabbih. Ya iblis, kenapa engkau takut kepada orang yang sholat, sedangkan orang yang sholat itu adalah dia lagi ibadah kepada Allah, lagi munajat kepada Allah. Kenapa engkau malah takut kepada orang yang lagi tidur? Kenapa enggak takut kepada orang yang lagi sholat? Nah, itu pertanyaan Kanjeng Nabi kepada iblis, kenapa kamu takut kepada orang yang tidur dibandingkan orang yang sholat? Sedangkan kata Kanjeng Nabi, orang yang sholat itu lagi munajat kepada Allah, sedangkan orang yang tidur adalah orang yang lupa, orang yang ghaflah. Kenapa engkau takut kepada orang yang tidur dibandingkan orang yang sholat? Mestinya kan takut kepada orang yang sholat karena dia lagi ibadah kepada Allah, bukan takut kepada orang yang tidur yang lagi mimpi indah. Lah ini kan di luar logika, sehingga Kanjeng Nabi merasa heran. Nah, lalu apa Pak jawaban setan? Kata setan, al musolli, wahai Rasul, orang yang sholat itu jahilun, itu orang bodoh, sholatnya tidak pakai ilmu. Oh kan, sholatnya juga gak tahu apa artinya takbiratul ihram, apa itu bacaan Fatihah, apa itu wa absadahu wa ashalu. Makanya dari itu aku akan meruksak, akan mengganggu orang yang sholat. Walakin naima, tetapi aku takut kepada orang yang tidur, karena orang yang tidur itu alimun, itu adalah orang alim, orang yang berilmu. Orang yang sedang tidur itu adalah orang yang berilmu. Ida agwatul musolau absadatu sholatuhu, tatkala aku mengganggu orang yang sholat,
aku akan merusak orang yang lagi sholat. Aku takut ahopu min yakdotihi wa islaihi. Aku takut orang yang lagi tidur bangun, lalu sholatnya dibenarkan oleh orang yang tidur. Paham gak maksudnya? Aku itu takut kepada orang yang tidur karena aku takut orang yang tidur ini bangun ketika aku lagi mengganggu orang yang sholat. Ketika aku mengganggu orang sholat, orang yang lagi tidur bangun, sholatnya dibenerin. Sholatnya nih dikasih tahu nih, Pak, sholat itu salah bukan seperti ini, sholat itu salah bukan seperti itu. Nah, aku takut orang yang tidur ini bangun lalu membenarkan atau lalu memberitahu kepada orang yang sholat bahwa sholatnya itu salah. Nah, seperti itu, Pak. Jadi kehebatan orang alim itu oleh setan pun ditakutin. Ini luar biasa. Seperti Sayyidina Umar, Pak. Sayyidina Umar itu kan, setan itu paling takut kepada Sayyidina Umar. Jangankan kepada Sayyidina Umar, sorbannya aja, melihat sorbannya. Ini misalkan sorban Sayyidina Umar tertinggal di masjid. Setan masuk ke dalam masjid, ada sorban Sayyidina Umar, setan takut. Oh, ini ada sorban Sayyidina Umar, berarti ada Sayyidina Umar. Takut, apalagi dengan orangnya. Sorbannya pun setan takut kepada sorbannya Sayyidina Umar. Nah, ini dalam satu riwayat takut terhadap bayangannya. Kan jalan suka ada bayangan kan. Nah, itu setan melihat bayangannya Sayyidina Umar pun sudah takut. Nah, ini kehebatan Sayyidina Umar. Nah, kehebatan Sayyidina Umar ini setara dengan orang-orang yang mencari ilmu, orang-orang yang berilmu. Setan takut kepada orang yang berilmu. Buktinya ketika Kanjeng Nabi datang ke masjid, ada orang tidur orang alim, orang yang sholat orang bodoh. Setan gak berani mengganggu orang sholat karena takut orang yang tidur itu bangun dan membenarkan atau memberitahu kepada orang yang sholatnya salah. Nah, ini kehebatan kita mencari ilmu, kehebatan kita duduk di majelis ilmu, ini ditakuti oleh setan. Ini luar biasa. Makanya bapak-bapak, setiap minggu, setiap ba'da subuh di Mushola Taqwa diadakan pengajian. Hayu bareng-bareng kita duduk di sini, kita mendengarkan kalam ilahi, kita mendengarkan kalam-kalam ulama. Insya Allah ilmu ini bakal menerangi kita, menyelamatkan kita di alam kubur, dan tentunya ini menjadi wasilah kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik hadirin jamaah rahimakumullah, itulah sebagai pembuka kita untuk meneruskan, melanjutkan kajian-kajian di Mushola Taqwa, dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya diberikan umur yang panjang sehingga kita bisa terus eksis untuk mencari ilmu Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li zati wajhikal karimi wa alimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma hadina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Wa sholli wa sallim ala jami'il anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal ya karim. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum min nafsi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu